I used to run a very successful news blog. We were clocking around 1 million monthly views, but got a good opportunity. I quit it from it. We have such big names in our state. Where are we lagging? Kolkata is now at this phase. যেখানে we should start celebrating the people who stayed here and created this city. র্যাপিডো একটা কোম্পানি হিসেবে এসে কতটা এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করছে, মান্থলি কত টাকা ইনকাম করতে পারে মোটামুটি একটা। Today's guest is someone who represents the new generation of creators and professionals. In this podcast, we have with us Swastik Goswami, who is the regional head for emerging cities of Rapido. And not only that, he have also started his venture. Under that, he is a mentor of different startups, and also he is an angel investor as well. So let's welcome Swastik to the podcast. সো দাদা, কেমন আছো? প্রথমেই আমি জিজ্ঞেস করবো। ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? আমি খুব ভালো আছি, অ্যান্ড আরো ভালো হয়ে গেছি যে তোমার ডেট পাওয়া গেছে এই পডকাস্টের জন্য। সো ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ। আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য, সুযোগ দেওয়ার জন্য। এবং আজকের পডকাস্ট থেকে যে লোকেলা পিপল উইল বি এবল টু নো সো মাচ অ্যাবাউট র্যাপিডো অ্যান্ড সো মাচ অ্যাবাউট ইউ, অ্যান্ড অবভিয়াসলি র্যাপিডো ইজ গ্রোয়িং ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইক এনিথিং, True. and it's under leaders like you. It is growing in the micro cities as well. First of all, tell me about yourself. So first of all, Rohit, thanks for having me. Sorry, we were supposed to do it a couple of weeks back, but it didn't happen. But thanks. Matlab, anyways, it's always great connecting with you, and you are doing a lovely job. Thank you so much. So people who don't know me, mostly people would not know me. So I'm Swastik Goswami. I have been in the field of supply chain for quite some time now. I started my career from the marketing and PR world. I used to run a very successful news blog. We were clocking around 1 million monthly views, but got a good opportunity. I quit it from it. And supply chain, I was always interested. My father used to be in this field, and it always intrigued me. So studied about it, did all my courses on it, and when the time was right, I joined a very successful e-commerce company, let's say that. And when again the time was coming, and when quick commerce was growing in this country, I was one of the first few people who saw the opportunity of quick commerce growing, and I joined another very successful quick commerce company. And yes, that was quite the journey. We launched quick commerce. It was the very initial days. It was the first few months of quick commerce being in India. We launched from 1 city to 16 cities, approximately 10 states. Everything happened via me. I came for just a city head role. By the time I left, I was handling some 9 states and let's say how many dark stores in that quick commerce company. in the quick commerce Okay, company. Rapido came very recently. It's not easy to provide so many jobs, making so many people happy, making so many captains happy. We basically call our customer riders, and we call our captains basically the who are the ones pulling the cord. Joined Rapido handling a very small portfolio of city. Currently the portfolio has grown up to 140 odd cities, approximately around 13 states. And yeah, it's getting handled here from Kolkata itself. Okay. Of course, there's to and fro with Bangalore, but again, it's happening from Calcutta. So you sit in Kolkata office. My predominant location is Calcutta, but I do need to keep on traveling to the corporate office. And তুমি তো নিশ্চয়ই আমি যতদূর জানি তুমি নর্থ ইস্ট, ইস্ট এন্ড সাউথটাও দেখো। It's true. মাইক্রো লোকেশনস, নট True. মেট্রো সিটিজ, Yes, exactly. So Rapido তে আমরা এই ক্যাটাগরিটাকে বলি emerging ইমার্জিং সিটিজ। So mostly companies রা metro cities এ focus করে, but Rapido is not that. Rapido services ও penetrate করে এই tier 3, tier 4, tier 2 cities গুলো. Same goes for me. So I look after the emerging category, and yes, east, northeast, south India comes under me, and it has Wonderful. been quite a journey. And Rapido is growing so fast, so many captains, so many happy faces.
আমাদের এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল এমার্জিং সিটিজে কেমন গ্রো করছে, কেমন রেসপন্স পাচ্ছে? আই থিঙ্ক আমাদের থেকে বেশি পেনিট্রেটেড কোনো কোম্পানি নেই ওয়েস্ট বেঙ্গলে। ফ্রম আ স্মল লোকেশন লাইক কাটুয়া হ্যাঁ, টু আ লোকেশন লাইক চাকদা, কাটোয়া তো র্যাপিডো চলে। আমরা কাটোয়াতেও আছি, চাকদায় আছি, বালুরঘাটেও আছি, উত্তরে আমরা কুচবিহারে আছি, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, আসানসোল, খড়গপুর, কলকাতা, হাওড়া, এগুলো তো সবাই দেখেই Wonderful. আর জানেও। বাট আমরা নবদ্বীপেও আছি। আমি শিলিগুড়িতে ট্রাই করেছিলাম, খুব ভালো চলে কিন্তু। থ্যাংক ইউ। শিলিগুড়িতে আই থিঙ্ক উই আর দ্য মার্কেট লিডার। আমাদের সাথে লাখ লাখ ক্যাপ্টেন্স জুড়ে আছে অনলি অ্যাক্রস বেঙ্গল, আমি বাকি স্টেটও বলছি না। সো ইটস কোয়াইট আ জার্নি। এতগুলো লোকের ভরসা, এতগুলো লোকের রোজগার আমাদের সাথে জুড়ে থাকে। অ্যান্ড যখন আমি ট্রাভেল করি না অ্যাক্রস বেঙ্গল, এমন এমন গল্প উঠে আসে না, আমি আপনাকে যদি বলতে স্টার্ট করি গল্প শেষই নেই। এমন এমন লোকেশনে এমন এমন স্টোরিজ, এমন এমন জার্নি লোকেদের, সবকিছু আমরা পাই। অ্যান্ড আমাদের সার্ভিসেস এর তো কোনো শেষ নেই, রাইট? আমরা বাইকেও আছি, আমরা অটোতেও আছি, আমরা টোটো, যেটাকে ই রিক্সা বলি আমরা অফকোর্স পার্সেলও করি, আমরা ক্যাবসও চালাই। ইফ ইউ সি দ্য ক্যাব ব্র্যান্ডিং অ্যাক্রস, সো West Bengal, we really treat it as a very major market, and a lot of the professionals are from West Bengal itself. I think the minds of the company, of course, it's a pan-India company, সবাই আছে, but I think some really good minds are here who are at the central. মানে ব্যাঙ্গালোরে তোমাদের হেড অফিস অবভিয়াসলি, Yeah, এন্ড সেন্ট্রাল টিমেও বাঙালিরা রয়েছে, লাইক ইউ। ডেফিনেটলি বাঙালিও বলবো, অ্যান্ড অনেক লোকেরা আছে আমি বাঙালিকে অ্যাজ এ কালচার বিশ্বাস করি, অ্যাজ এ ভাষা বিশ্বাস করি। অনেক লোকেরা আছে অন্য স্টেট থেকে এসে এখানে থেকেছে 20 বছর 24 বছর, সো আমি তাদেরকেও পার্ট অফ বেঙ্গলি ধরি। সো দেয়ার আর সো মেনি পিপল অ্যাট সো মেনি সিনিয়র পজিশনস জাস্ট ফ্রম দিস স্টেট অ্যান্ড ফ্রম দিস সিটি অ্যাজ ওয়েল। আচ্ছা, তোমাদের কলকাতা অফিস থেকে কি কি হ্যান্ডেল হয়, মানে কোন কোন স্টেটস হ্যান্ডেল হয়? বেসিক্যালি র্যাপিডোতে কলকাতা অফিস থেকে আগে শুধু কলকাতাই হতো, but then when I came into the picture, so I thought about a zonal structure, যে এখান থেকে আরো পার্ট অফ সাউথ বেঙ্গল দেখা যায়, we can have a control tower here as well. So again, that's something new যেটা company may have not structured. Okay. So again, we can say it in the podcast, we may be moving to a bigger office with much more departments, much more manpower, and Wow. much more captains can come into. So we are on the process of that, and maybe in a couple of months we will be moving up. অ্যাপার্ট ফ্রম কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গলে আর কোন কোন সিটিজে তোমাদের অফিস রয়েছে? আমাদের কলকাতা ছাড়া আমাদের অফিস আপাতত আছে দুর্গাপুরে, শিলিগুড়িতে, আমরা soon to be we are about to open an office in Kharagpur as well. ও ওয়াও। ঠিক আছে, and we have plans to open an office in Haldia as well. আচ্ছা, এই অফিসগুলো থেকে কি ক্যাপ্টেন্স এনরোলমেন্টই হয় শুধু, নাকি আরো অপারেশনস দেখা হয়? So basically ক্যাপ্টেনদের যখন কোনো অসুবিধা হয়, the captains can come in there. Of course অপারেশন হয়, কাজ হয়, অনবোর্ডিংস হয়, আমরা সাপ্লাই অ্যাক্টিভিটিস করি, ডিমান্ড অ্যাক্টিভিটিস করি, বাট মোস্টলি ইটস ফর দ্য ক্যাপ্টেন্স। ওকে, ঠিক আছে, আর শুধু ক্যাপ্টেন নয়, যদি কোনো কাস্টমারেরও কোনো ইস্যু থাকে, ইভেন দ্য কাস্টমার ক্যান কাম ইন, আমরা ডেডিকেটেডলি ওনাদের হেল্প করব। গ্রেট। এটা আমাদের না, অনেক জায়গায় আমি দেখেছি অনেক অ্যাপ ক্যাবস যারা রয়েছে তাদের ক্যাপ্টেন্সদের অনেক কমপ্লেন থাকে যে আমাদের কথা কেউ শোনে না, আমাদের কথা কেউ কাকে বলবো, ভাড়া কম দিচ্ছে কিংবা কমিশন কেটে নিচ্ছে, আমরা কাকে গিয়ে বলবো এই কমপ্লেন্স গুলো। তো র্যাপিডো নিশ্চয়ই এই সিটিজ গুলোতে আসছে, লোকেরা গিয়ে অ্যাপ্রোচ করতে পারবে। বাট আমি আমার একটা ছোট্ট স্টোরি শোনাই। কিছুদিন আগে আমি বোলপুরে ছিলাম। সো বোলপুরে আমি মানে সিটির কাছেই একটা লোকেশনে যাওয়ার ছিল, রাত্রির তখন বাজে 8টা 8:30। এবার ওটা এমন একটা লোকেশন যেখানে কিচ্ছু যাবে না, মানে সেটা আমি নিজেই জানি যে ওখানে কেউ যাবে না, পার্সোনাল ভেহিকল ছাড়া যাওয়াটা অসম্ভব। তো এবার আমি একজনকে দেখলাম যে সে কিছু অ্যাপ থেকে কিছু একটা বুক করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার না তখন ডাউট হলো যে এখানে কি আদার অ্যাপ ক্যাবস চলে নাকি কি চলে। তখন আমি বিভিন্ন অ্যাপ ক্যাবস গুলো খোলা আরম্ভ করে দেখি, র্যাপিডো খুলে আমি দেখলাম ওখানে র্যাপিডো বাইক পাওয়া যাচ্ছে। আই ওয়াজ সো হ্যাপি যে, আর বুক করলাম 2 মিনিটের মধ্যে রাইডার চলে এলো। সে জিজ্ঞেসও করলো না যে আপনি এত দূর যাবেন, এক্সট্রা টাকা লাগবে, এগুলো কিচ্ছু বললো না। ও চুপচাপ এলো, আমাকে রাইড নিয়ে গেল, নিয়ে গিয়ে ওখান থেকে ছেড়ে চলে এলো। এবার মানে উনি যখন আমি যখন যাচ্ছি আমার লিটারালি ভয় করছে, কারণ পুরো ঘুটঘুটে অন্ধকার জায়গাটা, আর ওইখানে র্যাপিডো চলে গেছে। মানে আই ওয়াজ লাইক সো হ্যাপি যে, তারপরে আমি ভাবছিলাম যে রাত্রিতে যখন ফিরবো আমার হোটেলে তখন আমি কি পাবো ওখান থেকে কিছু। আমি আরেকবার ট্রাই নিলাম, 11টা বাজে, 11টা 11:30 বোলপুরে ওই গ্রামে, মানে সেটা ভাবাই মানে যায় না যে বোলপুর হলেও ঠিক আছে, বোলপুরের পাশে গ্রামে একটা র্যাপিডো রাইডার চলে আসছে আমাকে নিতে 11:30 নাগাদ।
সো আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি। অ্যান্ড আমি একটা রিলও করে ছেড়েছিলাম লোকেদের জন্য জানার জন্য যে বোলপুরে র্যাপিডো রয়েছে। তো এইরকম আর কোন কোন লোকেশনসে র্যাপিডো রয়েছে যদি বলো, আমাদের সাউথ বেঙ্গল আলাদা করে, নর্থ বেঙ্গল আলাদা করে। আমি যদি ফার্স্ট তো আমরা প্রচুর লোকেশনে আছি, হ্যাঁ। বলতে স্টার্ট করলে একটা পুরো পডকাস্ট চলে যাবে। বাট সাউথ বেঙ্গলে যদি আমি ইম্পর্টেন্ট মার্কেটস বলি, কলকাতা তো ডেফিনেটলি আছে, হাওড়া আছে, হুগলি আছে, হাবড়া আছে, হাবড়া অশোকনগর ওই দিকটা আছে। আচ্ছা। এইদিকে চলে গেলে কন্টাই, তমলুক, দীঘা, হলদিয়া, বাঁ দিকে চলে গেলে পাঁশকুড়া, দিয়ে বাবা। খড়গপুর, দেন ইউ হ্যাভ ইউর মেদিনীপুর টাউন, ঝাড়গ্রাম। এই জায়গাগুলোতে কি টু হুইলার নাকি ফোর হুইলার? ডিপেন্ড করে। ফর এক্সাম্পল ঝাড়গ্রাম, আমরা নিজেরা শক ছিলাম যখন আমরা ই রিক্সা চালু করেছিলাম। আনপ্রেসিডেন্টেড রেসপন্স ঝাড়গ্রাম। ঝাড়গ্রামের মতন Wow. জায়গায়। হাউ ডু ইউ এক্সপেক্ট ইট? হাউ ডু ইউ প্ল্যান ফর ইট? আচ্ছা। there is no planning. So of course we had our market research কি হতে পারে, বাট যখন লোকেরা ভরসা দেখায়, যখন ক্যাপ্টেনরা নিশ্চয়ই ভালো সার্ভিস দেয় বলে কাস্টমাররা ফেরত আসে। অ্যান্ড র্যাপিডো ইজ আ কোম্পানি উইচ বিলিভস ইন রিটেনশন। সো তুমি যত যেতে থাকবে ওইদিকে দীঘা, মন্দারমণি, the list goes on. We are till to the border of Orissa, and of course Orissa-তেও আমরা। ওটাও তোমার আন্ডারে নিশ্চয়ই। So North Bengal, we are very heavily penetrated at the same time. Even তুমি যদি border towns ও নিয়ে নাও, ঠিক আছে, border towns you would be shocked to know how many people travel in Rapido every day, going to their work, doing their trading business, আবার ফেরত চলে আসে নিজের বর্ডার টাউনস আছেন মানে নর্থ বেঙ্গলে যেগুলো বলছো? নর্থ বেঙ্গলের যতগুলো বর্ডার টাউন আছে। আচ্ছা, মানে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার। ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার্স। সো আমাদের পেনিট্রেশন ওই লেভেলে আছে। টুরিস্ট প্লেস অফকোর্স ইট অলওয়েজ ওয়ার্কস। আমি বাই দ্য ওয়ে বর্ধমানের কথা বলতে ভুলে গেছি। There's Bardhaman, there's Siliguri. Siliguri is again a market which we are very much interested in. There are a couple of experiments that are going on. Once that is launched, again that experiment is happening in Bengal out of all the cities in India. We are doing it in Siliguri itself. Very new concept. I can't disclose it. Disclose korte parbo na, but once it's launched, it would be a game changer in the mobility space for India as well and for Bengal as well. Great. And we believe Siliguri is the perfect market, and the response has been beautiful. So hats off to the people who keeps on believing us. So তো তার মানে আমরা বলতে পারি যে কলকাতার পর তোমার শিলিগুড়ি সবচেয়ে বড় মার্কেট ওয়েস্ট বেঙ্গল। competition is very hard. ওকে। So Durgapur, Asansol, Bardhaman, they are also fighting. Surprise package Murshidabad, Malda and Kharagpur are then. So it's a complete fight. Wow. ঠিক আছে, আমি ওটাই বলছি, লাখ লাখ ক্যাপ্টেন্স, লাখ লাখ রাইডস এভরিডে। লাখ লাখ বলতে আমি কোনো টাইমেই 1 লাখ বলছি না, মাল্টিপল লাখ আছে। জাস্ট আমি I can't disclose the number exact, but you would be shocked to know how many people every day are dependent on Rapido, and আমরা তাদের জন্য যতটা বেটার সার্ভিস করতে পারি, দ্যাট ইজ আওয়ার জব। আর আমাদের এছাড়া কোনো জব নেই। আচ্ছা, আমি আমার দর্শকদেরকে বলতে চাই, কারণ এই পডকাস্টের নিচে অনেকে কমেন্ট করবে যে দাদা র্যাপিডো এসছে তো কি হয়েছে, চাকরি কি পাওয়া যাচ্ছে, লাখ লাখ টাকার চাকরি পাচ্ছে, ক্যাপ্টেন্সরা রাইড করছে, ওখান থেকে কিছু কিছু টাকা ইনকাম করছে, এই দিয়ে কি ইয়ে চলবে? অবভিয়াসলি কমেন্ট করবে অনেকে। সো আমি আমার দর্শকদেরকে বলতে চাই, এবং তারপরে তোমার থেকে জানবো যে সাকসেস স্টোরিজ গুলো, যেটা তুমি বলছিলে যে র্যাপিডো একটা কোম্পানি হিসেবে এসে কতটা এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করছে, কত মানুষের। আজকাল সকালবেলা লোকেরা কোম্পানিতে চাকরি করছে, কোনো একটা কোম্পানি, এবিসি কোম্পানি, বিকেলবেলা বাড়ি ফেরার সময় র্যাপিডো করে কিছু টাকা ইনকাম করে চলে যাচ্ছে, 2-3 ঘন্টা এক্সট্রা ইনকাম। সো সেই দিক থেকে হচ্ছে। এবং আমাদের যেমন আমি স্টোরি শেয়ার করলাম, বোলপুরের একটা গ্রামে গিয়ে আমি র্যাপিডো পাচ্ছি, এবং তার সাথে সাথে সেখানে আমার কতটা সুবিধা হলো। নর্মাল টোটো অটো করে যেতে গেলে অবভিয়াসলি ডাবল ট্রিপল ভাড়া চলে যেত। এক্স্যাক্টলি। অ্যান্ড সেখানে র্যাপিডো আমার মনে আছে ওটার জন্য আমার 60-65 রুপিস লেগেছিল জাস্ট একদিকের। মানে ইট ওয়াজ অ্যামেজিং। আমি তো ভাবছিলাম যে ওটা যদি আমি টোটো কিংবা অটো করে যেতাম 300-400 টাকা লেগে যেত আরামসে একদিকের। তো সেখানে আমার সেভিংস হচ্ছে। অ্যান্ড তারপরে লোকেদের তো ইনকাম হচ্ছেই, একটা সাইড ইনকাম বলতে পারো, একটা সাইড হাসেল, কিংবা যারা সারা দিন ডেডিকেটেডলি করছে তাদের তো মান্থলি কত টাকা ইনকাম করতে পারে মোটামুটি একটা ইয়ে? আমি এক্সাক্ট ফিগার বলতে চাইছি না, বাট আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলছি। হ্যাঁ। সো আমি ট্রাভেল করছিলাম তোমার শিলিগুড়িতে। ওকে, আমি প্রত্যেকটা ক্যাটাগরিরই বলছি, ঠিক আছে, বাইক, অটো, সবে। সো আমি ওইখানে, আমি আমার হোটেল থেকে আমাদের ওইখানে ক্যাপ্টেনদের জন্যই উই হ্যাড মানে আমরা একটা ভালো একটা প্রোগ্রাম সেট করেছিলাম। সো আমি ওইখানে গেছিলাম অ্যাজ আ পার্ট অফ দ্য টিম।
তো আমি ওইখান থেকে ক্যাবটা বুক করেছিলাম। তো ওই ছেলেটাও যাচ্ছিল ওইখানে টু গেট হিজ অ্যাওয়ার্ড ফর হিজ গুড পারফরমেন্স। ও আমাকে পিক আপ করেছে, আমি ওকে বলিনি আমি র্যাপিডোর, ও জানে না আমি র্যাপিডোর। ঠিক আছে, ভেরি গুড সার্ভিস, ভেরি সফট স্পোকেন, ভেরি ওয়েল। তো বলছে দাদা এই লোকেশনে তো আমিও যাচ্ছি, আপনি কেন যাচ্ছেন? আমি বললাম আমি তো এখানে যাচ্ছি, আমি র্যাপিডোর পার্ট। আরে দাদা আমি তো আপনার সাথেই দেখা করতে এখানে আসছি। আমি বললাম যে তোমার এত বয়স কম, তোমার আজকে কলেজ বা স্কুল কিছু নেই? ও বললো দাদা আমি ইভিনিং কলেজে পড়ি, অ্যান্ড বিশ্বাস করুন আমাকে ঘরে 1 টাকাও আমাকে নিতে হয় না, গোটা সকাল আমি র্যাপিডো চালাই, পিক টাইমিংস অ্যান্ড আফটারনুনসে। ঠিক আছে, আমি পুরো শিলিগুড়ি পুরো করিডোরটা আমি চালাই, অ্যান্ড যখন ইভিনিং আমি করে নিই, আর তারপরে যখন আমি বেরাই কলেজ থেকে সেবক রোড থেকে, আমি তারপরে লাস্টে যতজন সিটি সেন্টার মানে শিলিগুড়িতে সিটি সেন্টার ইজ এ ল্যান্ডমার্ক, ঠিক আছে, বা ভেগা মল বা যেখানে সবাই রাত্রে যেতে যায় তখন আমি তাদের সাথে যাই। অ্যান্ড আই ওয়াজ সো শকড কি এরকমও স্টোরি হয় যে লোকেরা নিজেদের কলেজ ইয়ে করছে, কলেজের পুরো এক্সপেন্সেস ওঠাতে পারছে। অ্যান্ড he was an engineering student by the way. He was doing he was doing electrical engineering যদি আমি ভুল না করি, আমি নামটা বলতে চাই না ওর ডিসক্লোজারের জন্য, বাট ইট ওয়াজ সাচ আ গুড স্টোরি। অ্যান্ড আই ওয়েন্ট ব্যাক, আমি সবাইকে বললাম, আর যখন আমাদের হচ্ছিল আমি সবাই সামনে গল্পটা বললাম। ওয়ান্ডারফুল। সাচ আ মানে আমার মনে হয় চায়ের দোকানে আড্ডা দেওয়ার চেয়ে ভালো কিছু একটা করো, ইনকামটা হোক, যাতে 2 টাকাও ইনকাম করে বাড়িতে নিয়ে যাও। আর্নিং এর কোনো শেষ নেই। হ্যাঁ, আর নর্মাল র্যাপিডো একটু সিরিয়াসলি যদি করে, ঠিক আছে, ফুল টাইমার যদি হয়, the earning can go up to 35,000 also, and it can go, there are captains who are earning more than 45,000 a per month. Yes. আর ইনসেনটিভ কেমন থাকে ক্যাপ্টেনসদের জন্য? Incentives comes from time to time. গরমকালে হলো কিছু ইস্যু হলো, we think about our captain. Again তোমাকে আমি বলেছি we are very captain oriented. যখনই আমরা সুযোগ পাই তখনই আমরা কিছু ইনসেন্টিভস চালিয়ে দিই, but the earning potential is huge. And যত পার্ট টাইমার্স আছে, যদি তুমি সেক্টর 5 এ থাকো না, you would see there are full timers but there are a lot of part timers. লোকেরা সকালে কলেজ করছে, তারপর এই সকালে অফিস করছে বা কলেজ করছে, বিকজ আইএম ইউএম আছে, দেন টিসিএস আছে, সবাই টিসিএস আইবিএম এ কাজ করে, দেন ঘরে যাওয়ার সময় দে পিক আপ পিপল, এন্ড there is nothing wrong in it. Foreign the culture of hustling is there, part time is there. আমি আমার একটা স্টোরি বলি, আমার হঠাৎ করে মনে পড়লো, আমি মুম্বাইতে যখন থাকতাম আজ থেকে কয়েক বছর আগে, তখন একজন এক্স আর্মি ম্যান, উনি রিটায়ার্ড আর্মি ম্যান, উনি মানে এরকম কিছু একটা চালাচ্ছিলেন, অ্যাপ ক্যাব চালাচ্ছিলেন, মানে র্যাপিডো কিংবা ওলা কিংবা উবার কিছু একটা চালাচ্ছিলেন। এবার আমি না অবাক হয়ে গেছি, মানে ওনার কথাটা শুনে। উনি বলছেন যে হ্যাঁ मैं घर पे बैठ के क्या करूंगा, उससे अच्छा ये टाइम मैं काम कर रहा हूँ, भगवान ने 2 हाथ दिए 2 पैर दिए, काम करके कमा रहा हूँ। তো আর ওনার মানে এটাও ভালো লাগে যে উনি লোকেদের সাথে মিশছেন, সবার সাথে কথাবার্তা বলছেন, এটাও একটা হাসেল। মানে এটা সত্যি তুমি যেটা বললে, এটা কিন্তু একটা স্টোরি হওয়া উচিত। আমি যখন মুম্বাইয়ের কথা বললে, মুম্বাই কথাটা স্টোরিটা আমি বলি লোকেদের, কেন মুম্বাই কেন মহারাষ্ট্রে এত টাকা, আর ওখানে যখন ইনকাম, মানে কেন লোকেরা পাশের বাড়ির লোকের নাম জানে না, কারণ ওখানে লোকেরা সবসময় দৌড়াচ্ছে, ইনকাম করার জন্য দৌড়াচ্ছে। চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারা তো ঠিক আছে, সানডে হতে পারে কিংবা কোনো দিন হতে পারে, বাট সবসময় লোকেরা টাকার পেছনে দৌড়াচ্ছে, টাকা ইনকাম করার জন্য, নিজের গ্রোথের জন্য দৌড়াচ্ছে। এইরকম স্টোরি ওখানে ভুড়ি রয়েছে, মুড়ি মুড়কির মতো ওখানে এরকম স্টোরি রয়েছে, যে সাইড হ্যাসেল করে নিজের পড়াশোনার খরচা চালাচ্ছে। ওখানে তো বিভিন্ন, আমাদের এখানেই কল সেন্টার করে বদনাম করে রেখেছে, ওখানেও কল সেন্টার আছে। আমি নিজে দেখেছি ওখানে কল সেন্টারে কলেজের স্টুডেন্টরা কিংবা যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে তারা করে তারপর ইউনিভার্সিটির খরচা চালাচ্ছে। তো মানে আমার মনে হয় মানুষের জিলটাই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, মানুষের ইন্টেন্টটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, যেটা এবার হবে আশা করছি। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা, আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য, এত কিছু নিজের ব্যাপারে জানানোর জন্য, স্টার্টিং ফ্রম র্যাপিডোতে এত কিছু জানলাম। আই কেম টু নো অ্যাবাউট সো মেনি থিংস অ্যাবাউট র্যাপিডো। আমার মনে হয় অডিয়েন্সও অনেক কিছু জেনেছে। থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে যাবেন চ্যানেলটিকে। দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে পরের এরকম একটা দুর্দান্ত ভিডিওতে। ততক্ষণ কি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং দেখতে থাকুন আপনার প্রিয় চ্যানেল ওয়েস্ট বেঙ্গল উইথ রোহিত। টাটা, দেখা হচ্ছে।